केंद्र सरकार ने सद्या पार्लीमेंट का स्पैशल सैशन 18 तो 22 सितंबर तक विशेष इजलास 5 बैठकों दौरान अमृतकाल के उत्ते सैशन दौरान होगी चर्चा। मुंबई जुटने शुरू हुए इंडिया गठजोड़ के बड़े लीडर तमाम दलों के आगुआं सने सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे। शाम करीब 6 बजे करनगे मीटिंग। बीजेपी का इंडिया गठजोड़ से बड़ा हमला, क्या कांग्रेस की अगवाई वाली मिसाइल नहीं होगी लॉन्च। एनडीए है चंद्रयान, मिशन 3 भी होगा सफल। पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायतां भंग करने का फैसला। 1-2 दिन के विच जारी होगा नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट के विच दिती गई जानकारी। एसमा तो नाराज पटवारी ते कानूनगो यूनियन का ऐलान, सिर्फ पक्के सर्कल्स दे विच ही करांगे काम। एडिशनल चार्ज वाले 3193 सर्कलों के विच पेन डाउन स्ट्राइक। यूनियन आगू बोले सीएम नू चैलेंज कल कर लैण नवी भर्ती। पटवारियां ते कानूनगो के मसले ते सरकार सख्त। सूत्रों मुताबिक सरकार ने ट्रेनिंग अधीन पटवारियां दा मंगिया वेरवा, बदलवे प्रबंध किते शुरू। एसमा के हक दे आए कांग्रेसी एमपी रमनीत बिट्टू बोले सीएम ने जो किया सही किया, भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ होनी चाहिए है सख्त कार्रवाई। मेट्रो स्टेशन से खालिस्तानी नारे लिखण के मामले च एक्शन। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने पंजाब तो 2 लोगों को लिया हिरासत च। मुलजमां दीआं सीसीटीवी तस्वीरां भी आईयां सामने। फिल्म यारियां 2 दी टीम के खिलाफ 295A का परचा दर्ज। सिख तालमेल कमेटी की शिकायत के उत्ते हुई FIR। एक सीन दे विच एक्टर के किरपान पाए जाण नूं लैके जताया गया है इतराज। एक्स यानी ट्विटर से भी मिलेगा कॉलिंग ऑप्शन। वीडियो ते ऑडियो कॉल के फीचर का ऐलान। एप्पल एंड्रॉयड और पर्सनल कंप्यूटर्स के उत्ते भी करेगा काम। स्पोर्ट्स 18 ते जियो सिनेमा ते देखेगा हुण टीम इंडिया का हर घरेलू मैच। वायोकॉम 18 ने अगले 5 साल के लिए हासिल किए टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट के अधिकार। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों एक फैसला सरकार नूं वापस लेना पवे और उसकी जानकारी हाई कोर्ट दे विच दित्ती जावे, फिर फर्क तां पैंदा है। अज शुरुआत इत्थों ही करन जा रहे हैं। हाई कोर्ट दे विच पंजाब सरकार ने पंचायतां भंग करन दा फैसला वापस लैण बारे जानकारी दित्ती। सरकार ने अपने फैसले ते यू टर्न लैंदियां अदालत दे विच कहा कि सूबे दे मुख मंत्री ने अदालत दे वल्लों पुछे गए सवालों ते गंभीरता दे नाल विचारां कीतियां ने अते सूबा सरकार जमहूरीयत दे विच यकीन रखदी है। इन्ना वड्डा डेमोक्रेटिक सैटअप 13,341 पंचायतों को रद्द कर देना, ब्लॉक संमतियों को रद्द कर देना और जिला संमतियों को रद्द कर देना साडे लिए बड़ा नमोची वाला होएगा। तो हालातों को समझते हुए एडवोकेट जनरल साहब ने बड़ी सलीके दे नाल और बड़ी हलीमी दे नाल चीफ साहब की कोर्ट दे विच कहा भी असीं नोटिफिकेशन विड्रॉ कर रहे हैं। दरअसल पिछली सुनवाई दौरान अदालत ने कई तिखे सवाल इस फैसले नूं लैके सरकार नूं पुछे सी, जिस तो बाद सरकार नूं हुण फैसला वापस लेना पै गया। सीएम साहब ने बहुत ग्रेस दिखाई तो उन्होंने कहा कि जी डेमोक्रेटिक सैटअप नूं चलण वास्ते असी सैक्शन 29A की जिहड़ी नोटिफिकेशन है वो असी विड्रॉ करते हैं, लेकिन जिहड़े इलैक्शन ने वो शेड्यूल्ड टाइम ते 31 दिसंबर 2023 नूं होणगे। फैसला वापस लैण दा नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा ਅਤੇ इस फैसले दे नाल प्रभावित होने वालियां तकरीबन 13,000 तो वध पंचायतां दे नुमाइंदे खुशी का प्रगटावा करते नजर आए। हालांकि ऐलान जरूर किया गया है कि 31 दिसंबर तक ही इलैक्शन होंगे, जो तय समय के उत्ते इलैक्शन करवाउण दा ऐलान होया सी। उधर पटवारी ते कानूनगो यूनियन के वल्लों ऐलान किया गया पेन डाउन स्ट्राइक का। पर पेन डाउन स्ट्राइक इत्थे हो रही है जिथे एडिशनल चार्ज दिता गया सी, सिर्फ उत्थे ही पेन डाउन स्ट्राइक होएगी। 3,193 सर्कल दे विच 1,193 सर्कल खाली ने, उन्हां दे विच पेन डाउन स्ट्राइक है। सिर्फ पक्के सर्कल्स दे विच ही पटवारी काम करनगे। इसका मतलब की भी तुहानूं दस्सांगे, एडिशनल चार्ज वाला काम नहीं किया जाएगा, कोई भी वाधू काम असीं नहीं करांगे। यूनियन के नुमाइंदियां दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई। ये भी कहा कि जे वाधू काम थोपिया गया तो फिर अदालत का रुख करांगे। मनुखी अधिकारां दा हवाला भी उन्हां दे वल्लों दिता गया। एसमा लगा के डराउण की कोशिश की गई है। पटवारी ते कानूनगो यूनियन के खिलाफ गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, उसकी भी निंदा इस यूनियन के वल्लों की गई। ये भी कहा कि सीएम
ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1090 ਪਟਵਾਰੀ 167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਲਸ ਦਾ 2-3 ਸਰਕਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ 4 ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਫਿਰ 8 ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡ ਹੈ, 2 ਪਿੰਡ ਹੈ, 10 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਸਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 167 ਰੁਪਏ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3000 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 3000 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਲੋਗਨਸ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दोनों अक्यूज़ को ऑलरेडी डिटेन किया गया और एक को अभी तक, क्योंकि वो यहाँ आ गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको अभी पेश किया जाएगा। उसके बाद उसका रिमांड सीक किया जाएगा। दूसरा अक्यूज़ जो राजविंदर सिंह है उसको भी जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा अरेस्ट करके फर्दर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 8 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ G20 ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ AGTF ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਦੇ ਐਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਿਜਾਨ ਜਾਫਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਸਪਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਖੂਬ ਖਿੱਚਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨੀਤਾਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 390 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 390 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 303 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਮੁੰਨ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਚੂ ਕੱਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਟੂ ਬੈਟਿੰਗ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਚਿਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਟਆਊਟਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਟਆਊਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ NDMC ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। खास बात यह है कि इनके साथ 7 से 10 सितंबर के दौरान एक विशेष ट्रेनर रहेगा जो बंदरों की आवाज निकालने में एक्सपर्ट होगा। दरअसल लुटियन जोन की बात करें या इस पूरे इलाके की, यहाँ पर बंदर बेहद अधिक है और जिसका शिकार आमतौर पर लोग होते रहते हैं। ऐसे में ये दौरान G20 समिट होगी, ये वही रास्ते हैं जहाँ पर तमाम दिग्गज यहाँ से निकलेंगे, काफिले जाएंगे और उस दौरान ये बंदरों के हमले का शिकार ना हो, इसीलिए NDMC ने एक नई व्यवस्था अपनाई है। ਸਿਰਫ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਇਹ ਕਟਆਊਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 40 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਲੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ NDMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਖੂਬ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੱਖੜੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਖੜ ਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਰੋਵਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਇਮੇਜਰ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਰੋਵਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਸਿਲੀਕॉन ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲਿਬਸ ਪੇਲੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।